स्वागत। गागर विच सागर भर देवे, जिस शायर कोल लिखण दा वल होवे, मेहनत करे तां होवे सफल ओही जिस कोल हर सवाल दा हल होवे। डीडी पंजाबी दे इस प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत। और मैं हाँ तुहाडे नाल अज तुहाडी अपनी दोस्त ते होस्ट नीतू लैके हाजिर हां इस प्रोग्राम नूं। और कहंदे ने सिर्फ ते सिर्फ ओही हर सवाल दा हल कढ सकदा है जो कि अध्यापक हुंदा है, क्योंकि अध्यापक बच्चे दे जीवन नूं निखारन दे विच बहुत ज़्यादा अहम ते वड्डी भूमिका अदा करता है। और अध्यापक की जो गल चलती है तो मैंने एक बहुत पहला की पढ़ी कहानी याद आ जाती है। पर उस तो पहला मैं तुहानू ये दस देवां कि अज का जिहड़ा समा चल रहा है ना, 10वीं या 12वीं तो बाद अक्सर असीं ये वेखदे हां कि साडा ध्यान ये हुंदा है कि बच्चे नूं हुण कराया की जावे, की सिखाया जाए, किहड़ी स्ट्रीम विच पाया जाए, की सिक्ख्या जाए जिहदे नाल जिहड़ा बच्चा है वो अगे जाके अपनी जिंदगी नूं होर भी सोहना ते सुखावां बना सके। इस वास्ते हमेशा माँ बाप भी परेशान रहते हैं तो बच्चा भी परेशान रहता है। सोचते बहुत अगे निकल जाने हैं तो कई बार बच्चा अपनी स्ट्रीम तो हट के कुछ होर ले लैंदा है तो बाद चो उसका जिहड़ा नुकसान है वो हमेशा बच्चे नूं ही भुगतना पैंदा है। और ये नाल जुड़दी एक कहानी मैनूं याद आ गई कि एक बार की हुंदा एक इंसान जो कि हिमाचल दीआं पहाड़ियां दे विच जाके बिजनेस के उद्देश्य दे नाल जांदा है तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाउंदा है, बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाउंदा है। बहुत सारे दोस्तों नूं बुलाउंदा है, वो देखते हैं कि साडे दोस्त ने इत्थे सेबां दे बाग लगा के बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। उस तरक्की दे नाल नाल लोग देखते हैं कि क्यों ना असीं भी इत्थों ये बीज लैके जाइए तो अपने अपने राज्यां विच जाके इस नूं असीं लगाईए तो असीं भी मुनाफा कमाईए। बीज लै जांदे ने, लगांदे ने, कोई तमिलनाडु विच, कोई गुजरात दे विच, कोई हिमाचल दे परे जाके किसी होर जगह दे विच जांदे जदों बीज लगांदे ने तो बीज जिहड़ा तरक्की प्रफुल्लित नहीं हो पांदा। कारण कदी दोष मिट्टी नूं दिंदे ने ते कदी दोष दिंदे ने उस दे नाल दे नाल बीज नूं। इहो जिहा ही साडा एक बच्चा हुंदा है जिसनूं असीं दोष हमेशा बच्चे नूं दिंदे आ कि उन्हें स्ट्रीम किहड़ी चुन ली है, पर असीं ये नहीं देखते कि कई बार असीं बच्चे दे उत्ते थोप भी दिंदे आ। खैर, बच्चे उत्ते किसी गल नूं ना थोपिया जावे, अध्यापक दा साथ बहुत जरूरी है। किवें प्लैनिंग करनी है असीं बच्चिआं दी और बच्चिआं दे भविख दी, इस बारे साडे स्टूडियो दे विच आए ने साडे माहिर मेहमान डॉक्टर बूटा सिंह जी, जो कि VC यानी कि वाइस चांसलर ने बठिंडा दे PTU दे। सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्टूडियो दे विच तुहाडा। थैंक यू नीता जी, थैंक यू जी। सो सर अज असीं गल कर रहे हैं करियर प्लानिंग दी, बच्चों के करियर प्लानिंग दी। किहड़ा समा हुंदा है जो बच्चा पढ़ाई करदियां दौरान कदों उहदे जहन दे विच इह आंदा है कि मैं हुण अगे की लवां, किहड़े करियर नूं चुणां जिहड़ा मैं अगे जाके कामयाब होवां? तो आपां कैरियर प्लानिंग दी गल कर रहे हैं नीतू जी। कैरियर प्लानिंग ਦੀਆਂ दो ऑप्शनस है कि बच्चे कोले तो बहुत लेट 'ਚ आउंदा है कि उन्हें अपने करियर के हिसाब नाल किद्दां प्लानिंग करनी है। जी। तो अजकल तो अगर पेरेंट्स की गल करिए तो कई बार बच्चा जन्मिया भी नहीं हुंदा जदों उहदे कैरियर की प्लानिंग शुरू हो जाती है ना कि किहड़े स्कूल 'ਚ दाखला कराना है जी, उत्थे असीं दा नां दाखिल करा दईए। पर अदरवाइज़ जिहड़ा मेनली जिहड़ा कैरियर प्लानिंग हुंदा बच्चे का, वो लास्ट वाले जिहड़े 10वीं तो बाद जां असीं 8वीं 9वीं तो गल कर लईए तो उस वेले बच्चे के इंटरस्ट के हिसाब नाल अगर ये सोच के उहदे करियर की प्लानिंग की जाए कि ये इस पासे नूं इहदा इंटरस्ट है तो उस तरह के उन्होंने सबजैक्ट अगर असीं दवावांगे तो आटोमैटिकली एक उहदे करियर वास्ते बहुत वधिया ते बहुत चंगी प्लानिंग होगी। जी बिल्कुल। सो डॉक्टर साहब अक्सर असीं देखते हैं कि अजकल सरकार दीयां बहुत सारियां नवीं नीतियां आ रही ने, खास तौर पर सिक्ख्या नूं लैके। वो नीतियां दे विच किहड़ियां चीज़ां ने जिहदे नाल बच्चा जिहड़ा है वो अपने चंगे करियर दे बारे, चंगे भविख दे बारे सोच सकदा? नीतियां दे तो जे आपां डिटेल 'ਚ गल करते हैं तो बहुत ज़्यादा है जी, क्योंकि उहदे कई पक्ष है कि किसी पक्ष ते असीं किसी स्कॉलरशिप की गल कर सकते हैं, किसी पक्ष ते असीं डिफरेंट स्ट्रीम्स की गल कर सकते हैं। तो नवीं नीतियां की तुसीं गल करी है तो जिद्दां नवीं एजुकेशन पॉलिसी भी आई है तो आपां उहदे विषय ते भी गल कर सकते हैं ना। पर थोड़ा जिहा जिहड़ी एक नवीं एजुकेशन पॉलिसी है मैं उन्ना अगर दसां जिहड़े स्कूल के बच्चों वास्ते उहदे थोड़ियां ऑप्शन जिहड़ियां इनक्रीज़ होईयां है जिहदे नाल बच्चा थोड़ी स्टेज ते अगे जाके भी जिहड़ा अपना कैरियर है उन्होंने डिवर्सीफाई कर सकता है कि उन्हें एक दी बजाय कि दूसरी साइड ते जाना है तो वो भी उहदे पॉसिबिलिटीज़ हैगियां, क्योंकि नवीं एजुकेशन पॉलिसीज़ असीं होलिस्टिक डिवेलपमेंट की गल तो करते ही करते हैं, क्योंकि जिहड़ा एजुकेशन का मेन अगर परपज़ कहीए ना थोड़ा जिहा स्ट्रीम साडे जिद्दां हुण चेंज हो गई कि असीं हुण एक कित्तामुखी एजुकेशन दे नाल देखण लग गए। बट अदरवाइज जिहड़ा एजुकेशन का परपज़ है वो है कि असीं एक इंसान नूं प्रॉपर सही इंसान बनाना ना। तो उदां दीयां चीज़ां भी जिहड़ियां नवीं एजुकेशन पॉलिसी दे विच आ रही हैं तो जिन्हों अगर असीं
ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟਰੀਮਸ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਸਟਰੀਮਸ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ +2 ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਮਟਿਡ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਆਰਟਸ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ BBA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, BCom ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ +1 +2 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆਪਣੇ +1 +2 'ਚ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਦਾ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਈਜ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚੁਣਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੀਤੂ ਜੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੌਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਬਾਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹੂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਗੇਮ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਇੰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ SD ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇਵਨ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਦਵਾਏ ਕਿ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਦੈਨ ਦੇ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸਮ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੌਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ
ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਰੂਟਸ ਨੇ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀਗੀ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰ ਪਾਏ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਈਵਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਕਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਰ ਡਿਗਰੀ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਨਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਚੋਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਕੋਈ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 1-2 ਸਬਜੈਕਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡ ਔਨ ਸਕਿੱਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਐਡ ਔਨ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਐਡ ਔਨ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 8th ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਵਨ 5th ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨੀ ਕੁ ਸਕਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਲੰਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਰਪਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦਾ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ 1 ਮੰਥ ਹੈ, 6 ਮੰਥ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਈਵਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕਿੱਲ ਸੈਕਟਰ ਕਾਉਂਸਲਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ +2 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ +2 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ 10ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ 6 ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੋਈ 6 ਮੰਥ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ BSc ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ BA ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1-2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇਇੰਗ ਐਨੀ ਫੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ITI ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਸਬੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ITI ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਧੜਾ ਧੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਬਰੀਫ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ITI ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ITI ਦਾ ਪਰਪਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਸਡ ਕੋਰਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ITI 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ITI 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ITI ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ITI ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚਾ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 2 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ BTech ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। 1 ਸਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ MBA ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਚੰਗੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ BTech ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ MBA ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਕਾ ਲੈ, ਰਾਵਾਂ ਦਿਆਂ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ। ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਕਾ ਲੈ, ਰਾਵਾਂ ਦਿਆਂ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ। ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਕਾ ਲੈ। ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਕਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਏ ਖੜੀਆਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ ਜਗ ਉੱਤੇ ਜੀਣ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ। ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਕਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਏ ਖੜੀਆਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ ਜਗ ਉੱਤੇ ਜੀਣ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ। ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡਾ ਲੈ, ਰਾਵਾਂ ਦਿਆਂ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ। ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਕਾ ਲੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਗਮ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਏ ਘੇਰਦਾ, ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਚਾਨਣਾ ਸਵੇਰਦਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਗਮ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਏ ਘੇਰਦਾ, ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਚਾਨਣਾ ਸਵੇਰਦਾ। ਟੱਪ ਗਈ ਏ ਰਾਤ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਲੈ, ਰਾਵਾਂ ਦਿਆਂ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ। ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਹੱਸ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਹੀ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ PTU ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਟਾਵੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਮੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ 15-20 ਜਾਂ 30 ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ 50% ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੀਮਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਈਵਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ JEE ਮੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦਾਖਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ +2 ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾਖਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ 3rd ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 26 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 24 ਤੋਂ 28 ਮਈ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 3 ਤੋਂ 12 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇਗਣਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ AICTE ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਉਹ 2 ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਜੇ 50,000 ਪਰ ਈਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਨਾ ਕੁ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 4,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡਸ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 1,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ KBP22 ਜਿਹੜਾ +1 'ਚ ਬੱਚਾ ਉਹ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, +2 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਈਵਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ BSc ਕਰ ਰਿਹਾ, BA ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਚਲਰਸ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਈ BA ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ BSc ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਮੰਥ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ +1 'ਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਈਵਨ ਕੱਲੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੱਕ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਖਾਸ ਕੈਟੇਗਰੀ SC ST ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ 50,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡੇ ਹੈਗੀ ਹੈ PTU ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀਓ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟੌਪਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਟੌਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 50% ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ SC ST ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ 5% ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 60 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ 5% ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀ ਵੇਵਰ ਸਕੀਮ। ਫੀ ਵੇਵਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀ ਵੇਵਰ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੀਸ ਲੱਗਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਉਹ ਟੈਸਟ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ देयर आर सो मेनी ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ JRF ਤੇ PhD ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ PhD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ PhD ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ BTech ਦੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ PhD ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ UGC ਹੈਗੀ ਹੈ, AICT ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ NET ਕਹਿੰਦੇ NET। NET ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ NET ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ NET ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਾਖਲੇ ਆ PhD ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਪਲੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ IIT ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ UGC 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ NET ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 6% ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 100 ਬੱਚੇ ਦਾ NET ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਵਾਲੇ 6 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ JRF ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ 100 ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ NET 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ NET ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੌਪ 6% ਦਾ JRF ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ JRF ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ JRF ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਗਰ PhD ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ UGC ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ 31,000 ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੰਥ। 30,000 ਪਰ ਮੰਥ ਉਹਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣਾ PhD ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦਾ ਉਹ 35,000 ਮਤਲਬ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਉਹੀ 31,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ 10,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਰ ਈਅਰ 10,200 ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12,000 ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ PhD ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ MTech ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਕੋਈ 12,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੇਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰੇਟ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ UGC ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ BTech ਤੇ MTech ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ 31,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ
ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35000 ਅਗਰ ਉਹ PhD ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਕੀਮ AICTE ਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣੀ, ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ, ਇਹੋ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਾਡੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰੀਆ ਦੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 3, 4, 5 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਸੀਅਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੰਨਿਓ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਕੂਲਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਰ ਰਿਵਰਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ 10ਵੀਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, +2 ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ PhD ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਵਰਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਚੋਇਸ ਬੇਸਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੀ ਦੇਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲਾ ਕਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਰਿਵਰਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਰਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਈਵਨ ਅਗਰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਥ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਵਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੈਥ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜੇ +2 ਦਾ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੋਰਸ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ +2 ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ +2 ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਗੈਪ ਤੋਂ ਫਟਾਫਟ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਥ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਇ ਲਈਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਜਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, +2 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਉੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਜੌਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਥਾਮਸ ਰਿਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ MOU ਹੈਗਾ ਜੀ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਵੇਨ ਸਟੇਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 3+1 ਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ BCom ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ BCA ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੈਚਲਰ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਚਲਰ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸਿਸ BCS, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ BCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਥਰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੌਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਕੇਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹ BTech ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਰਸਸ ਹੈ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਜੌਬਸ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਥਾਟਫੁਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।